Hello students, welcome to e-learning platform of Dr. Bapuji Salonke Institute of Engineering and Technology's Mechanical Engineering Department. I am Sagar Gadkar and I am going to teach you the subject Fluid Mechanics and Machinery. This is the syllabus of Fluid Mechanics and Machinery. So the subject contains total 6 number of units. Unit number 1 is properties of fluids and fluid pressure. So it requires total 12 teaching hours and total weightage of marks for this first unit is of 8. Second unit is fluid flow. So teaching hours required for this second units are 10 hours and it has total 12 marks of weightage. Third unit is flow through pipes. So for this unit we need total 10 teaching hours and the weightage for this third unit is of 12 marks. Fourth is impact of jets. So teaching hours required for this fourth units are 6 and weightage for this fourth unit is 8. Fifth unit is hydraulic turbines. So it requires 12 teaching hours and weightage of marks for this unit is 14. And last is pumps. Teaching hours required for this last unit is are 14 and total marks for this unit is of 16 marks. So here you can see total teaching hours required for the fluid mechanics and machinery are 64 hours and the final board exam will be of 70 marks. Let's start with our first unit, that is properties of fluid and fluid pressure. So in this unit we are going to discuss about fluid, basic properties of fluid like density, specific volume, specific weight, viscosity, surface tension and capillarity. Also we will discuss about the fluid pressure and different pressure measuring devices which are required for the fluid mechanics. So before we start with actual syllabus, let's discuss about the matters. What is matter? So matter is any substance which has weight, occupies space and can be apprehended by the sense. असा सबस्टन्स की ज्याला वजन आहे, जो कोणत्याही ठिकाणी स्पेस ऑक्युपाय करतो किंवा जो आपण बाय सेन्स टच करून सेन्स करू शकतो, अशा सबस्टन्सेसना आपण मॅटर म्हणतो. एव्हरी मॅटर इन द नेचर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्युल्स. सो कुठलाही मॅटर असो तो मॉलिक्युल्स पासून बनलेला असतो. सो व्हॉट आर द डिफरंट फेजेस और स्टेट्स ऑफ मॅटर? सो मॅटर कन्सिस्ट ऑफ 3 phases, that is first one is the solid, second is liquid and third is gas. ओके, सो या युनिवर्समध्ये जे काही बनलेलं आहे ते सगळं मॅटरपासून बनलेलं आहे. जसं की तुमचे झाडे, बेंच असतील, झाडे असतील, डॅम असेल, कोणतीही सजीव किंवा निर्जीव वस्तू ही मॅटरपासून बनलेली आहे. ओके, मग ह्या ज्या 3 स्टेट्स असतील सॉलिड, लिक्विड आणि गॅस, ह्या आपण कशा डिफरन्शिएट करू शकतो हे आपण बघू. डिफरन्स बिटवीन द स्टेट्स ऑफ मॅटर. सो इथे मॅटर डिफरन्शिएट करताना मी काही पॉईंट्स कन्सिडर केलेले आहेत, जसे की स्पेसिंग बिटवीन द मॉलिक्युल्स. फर्स्ट पॉईंट असेल स्पेसिंग बिटवीन द मॉलिक्युल्स, नंतर असेल इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन अँड शेप अँड साइज ऑफ द मॅटर. ओके, सो व्हॉट इज स्पेसिंग बिटवीन द मॉलिक्युल्स? इट इज द स्पेस और डिस्टन्स बिटवीन द 2 नेबर बाय मॉलिक्युल्स. ओके, जसं की सॉलिड्स कन्सिडर केला तर सॉलिड्ससाठी जे काही स्पेसिंग आहे, that is we can say that the molecules of the solid are very closely spaced with each other. जसं की तुम्ही या फिगरमध्ये बघू शकताय की जे काही सॉलिड पार्टिकल्सचे मॉलिक्युल्स आहेत ते एकमेकांपासून खूप जवळ एकमेकांच्या जवळ बांधून ठेवलेले असतात, ज्याच्यामुळे कोणत्याही सॉलिड बॉडीला किंवा सॉलिड मॅटरला एक स्पेसिफिक शेप आणि साईज असतो. दुसरा जो आहे इंटरमॉलिक्युलर फोर्स जो आहे सॉलिडमध्ये जो असतो तो एकदम स्ट्रॉंग असतो आणि त्याचमुळं कुठल्याही सॉलिड्सला
जो एक डेफिनेट शेप आणि डेफिनेट साईज असतं. म्हणजेच आपण म्हणू की डेफिनेट शेप म्हणजेच जर आईस क्यूब असेल तर क्यूब म्हणतो, क्यूबिक शेप आहे. आणि डेफिनेट साईज म्हणजेच एका आईस क्यूबला एक स्पेसिफिक व्हॉल्यूम असतं. हे कशामुळं होतं तर मॉलिक्युलर डिस्टन्सेस आणि इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शनमुळं. सेकंड जे आहे ते लिक्विड. आता लिक्विडमध्ये काय होतं तर स्पेसिंग जे असतं ते थोडंसं जास्त असतं. म्हणजे दोन लिक्विड मॉलिक्यूल एकमेकांपासून ॲट सम डिस्टन्स अवे they are placed at some distance away from each other. So we can say that the intermolecular force of attraction between the liquid molecules is very weak as compared to the solids. Okay, and because of these 2 points, liquids has no definite shape, okay, but it has definite size. So what is the meaning of this? So see this example. This is one container having some quantity of fluid, say water. So या कंटेनरमध्ये हा जो काही कंटेनरचा शेप आहे तो सेम शेप या लिक्विडनं किंवा ह्या फ्लुइडनं ॲक्वायर केलेला आहे. म्हणजेच आपण काय म्हणू शकतो की कुठल्याही लिक्विडला एक डेफिनेट शेप नसतो. मी जर कंटेनर चेंज केला तर त्याचा शेप चेंज होतो, बरोबर. पण क्वांटिटी जी आहे म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल आपण पाण्याची बॉटल बघितली तर प्रत्येक ब्रँडच्या पाण्याच्या बॉटलचा शेप हा वेगळा वेगळा असतो. सो त्या शेपनुसार त्या कंटेनरच्या शेपनुसार त्या लिक्विडनं शेप घेतलेला असतो. बट त्याचं डेफिनेट साईज जी आहे जसं की 1 लिटर हा जो काय व्हॉल्यूम आहे तो कुठल्याही कंटेनरसाठी म्हणजेच सेम साईजच्या कंटेनरसाठी हा एकसारखा असतो. ओके. आणि लास्ट आहे गॅसेस किंवा वेपर्स. सो या दोघांमध्ये जे काही स्पेसिंग असतं ते खूप दोन मॉलिक्युल्स एकमेकांपासून खूप लार्ज डिस्टन्सेसवर असतात. त्याच्यामुळं काय होतं की इंटरमॉलिक्युलर फोर्स जो असतो तो एकदम वीक असतो, ओके, ॲज कम्पेअर्ड टू द सॉलिड अँड लिक्विड. सो गॅसेस मॉलिक्युल्स हॅज नो डेफिनेट शेप अँड नो डेफिनेट साईज. म्हणजेच आपण एखाद्या रूममध्ये कोणत्या शेपचा गॅस आहे किंवा किती साईज आहे त्या गॅसची, किती व्हॉल्यूम आहे हे आपण सांगू नाही शकत. सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड अँड गॅस. आता आपण जे काही शिकणार आहोत फ्लुइड मेकॅनिक्समध्ये, तर इथं या 2 केसेस जे आहेत जसं की फ्लुइड. आता एक्झॅक्टली फ्लुइड म्हणजे काय हे आपण थोड्या वेळाने डिस्कस करू. सो बेसिकली इथं जर तुम्ही लक्षात ठेवला तर ज्यावेळी आपण फ्लुइडची डेफिनेशन शिकणार आहोत दॅट इज त्यावेळी आपल्याला कळेल की सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेसमधले फ्लुइड कोण आहेत आणि फ्लुइड कोण नाहीत. ओके. So next part is the fluid mechanics. So fluid mechanics is the branch which is the combination of 2 different words, that is fluid and mechanics. इथं जर तुम्ही बघितला तर फ्लुइड मेकॅनिक्स हे 2 वर्डपासून बनलेलं आहे. एक आहे फ्लुइड आणि दुसरा आहे मेकॅनिक्स. सो आपण आता फ्लुइड मेकॅनिक्सबद्दल जाणून घ्यायच्या आधी फ्लुइड म्हणजे काय आणि मेकॅनिक्सबद्दल काय ह्याच्याबद्दल डिस्कस करू. त्याच्या आधी this is the classification of the fluid mechanics. Just you need to know the classification, different branches of fluid mechanics. That is, first branch is fluid statics, second is fluid kinematics and third is fluid dynamics. So fluid statics म्हणजे काय, fluid kinematics म्हणजे काय आणि fluid dynamics म्हणजे काय हे आपण थोड्या वेळाने जाणून घेऊ. What is fluid? फ्लुइड इज अ सबस्टन्स विच हॅज कपॅसिटी टू फ्लो. सो इथं हा वर्ड खूप महत्त्वाचा आहे, दॅट इज कपॅसिटी टू फ्लो. सो कुठल्याही सबस्टन्सला जर फ्लो होण्याची कपॅसिटी असेल तर त्या सबस्टन्सला आपण काय म्हणतो, फ्लुइड. सो व्हॉट इज फ्लो? फॉर एक्झाम्पल आपण एक एक्झाम्पल कन्सिडर करू की एका काचेच्या ग्लासमध्ये आपण थोडं पाणी घेतलं, ओके. आता त्या पाण्याच्या सरफेसवर जर मी माझी फिंगर प्लेस केली तर काय ऑब्झर्व होईल तर तुम्हाला त्याच्यावर वेव्ज फॉर्म झालेल्या दिसतील. आता या वेव्ज ज्या आहेत त्या कशामुळं फॉर्म झाल्या तर काहीतरी ॲक्शन असल्याशिवाय कोणत्याही बॉडीची स्टेट चेंज होत नाही, हे आपण अप्लाइड मेकॅनिक्समध्ये शिकलेलो आहे. सो या केसमध्ये फिंगरनं प्लेस केलं म्हणजेच आपण त्या सरफेसवर एक फोर्स ॲक्ट केला. तो फोर्स जो असेल त्या सरफेसला पॅरलल असेल, ओके. म्हणजेच जर एखाद्या सरफेसला फोर्स पॅरलल ॲक्ट होत असेल तर त्या फोर्सला आपण शियर फोर्ससुद्धा म्हणतो. सो आणखीन डेफिनेशन जर करायची झाली फ्लुइडची, सो वी कॅन से दॅट द फ्लुइड इज अ सबस्टन्स विच डिफॉर्म्स कंटिन्युअसली. सो व्हॉट इज दिस डिफॉर्मेशन? So deformation is the continuous flow of the fluid with external shearing or tangential force. Okay. For example,
लिक्विड्स, वेपर्स अँड गॅसेस. आता प्रिव्हियस स्लाईडमध्ये आपण बघितलं की 3 स्टेट बघितलेल्या होत्या की सॉलिड, लिक्विड आणि गॅस किंवा वेपर. ओके, सो सॉलिडमध्ये कोणताही फोर्स ॲक्ट केला तर त्याच्यामध्ये फ्लो होण्याची कपॅसिटी नसते. म्हणजे सपोज की एखाद्या बकेटमधून मी क्यूबचे ठोकळे, बर्फाचे ठोकळे जर खाली ओतले तर ते खाली पडतील, खरं फ्लो होणार नाहीत, ते एकाच ठिकाणी स्टडी राहतील. ओके, खरं तेच त्या बकेटमधून जर मी पाणी ओतलं तर ते पाणी एका सरफेसवर अकॉर्डिंग टू द स्लोप ते मूव्ह व्हायला स्टार्ट होईल. सिमिलरली गॅस, ज्यावेळी आपण फॅन ऑन करतो, ओके, जसं की फॅन ऑन केला, तुम्ही एक्झाम्पलमध्ये बघू शकता की फॅन ऑन केला की तुम्हाला एअर जे आहे त्याचा सेन्स करता येतो, खरं ते दिसते का? नाही दिसत. म्हणजेच अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, दॅट इज एनी सबस्टन्स विच हॅज कपॅसिटी टू फ्लो इज कॉल्ड ॲज फ्लुइड. सो एअर हे फ्लुइडचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे. जसं की फॅन ऑन झाला की आपल्याला फ्लो, एअरचा फ्लो जाणवतो. जसं की आपण आणखीन एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर आपण श्वासोश्वास करतो, ओके, ब्रिदिंग. सो वाईल ब्रिदिंग यू कॅन सी वी कॅन इनहेल द एअर अँड एक्सेल्स द एअर. ओके, आपण हवा आत घेतो, दॅट इज ऑक्सिजन आत घेतो आणि बाहेर सोडतो. सो ह्याच्यामध्ये आपल्याला एअर फ्लो जाणवतो. सो एअर हा सुद्धा एक बेस्ट एक्झाम्पल आहे फ्लुइडचं. दुसरं एक्झाम्पल जर बघितलं तर हा एक बोर आहे ज्याच्यामधून पाणी फ्लो होत व्हायला लागलं. सो लिक्विड इज अनदर एक्झाम्पल ऑफ द फ्लुइड. ओके, so fluid flow is nothing but the continuous deformation of the fluid with small amount of shear force or tangential force. Okay, next is mechanics. Mechanics is the branch of science which deals with the study of forces and their effects on the bodies in motion or at rest. So mechanics is subdivided into 2 groups, statics and dynamics. So when the study of bodies which are at rest, that branch of mechanics is nothing but statics. And when the bodies are in motion, एखादी बॉडी जर मोशनमध्ये असेल तर त्या बॉडीवरचा जो काही स्टडी आहे, मोशनच्या बॉडीमधला जो स्टडी असेल त्याला आपण डायनॅमिक्स म्हणतो. सो फ्लुइड मेकॅनिक्समध्ये आपण दोन्ही गोष्टींचा स्टडी करणार आहे. म्हणजे जे फ्लुइड स्टॅटिक कंडिशन्समध्ये असतील किंवा फ्लुइड डायनॅमिक कंडिशन्समध्ये असतील. आणि या दोघांपासून दॅट इज फ्लुइड मेकॅनिक्स हा ॲक्च्युअल काय आहे ते आपण आता डिस्कस करू. सो फ्लुइड मेकॅनिक्स इज the branch of science which deals with the behavior of the fluids. So fluids may be liquids or gases which are at rest as well as in motion. So the general classification of fluid mechanics is fluid statics, fluid kinematics and fluid dynamics. So what is fluid statics? It is the study of fluids at rest. For example, water in a tank, water in a dam. सो कुठल्याही स्टेशनरी फ्लुइड्सवरचा स्टडी जो आहे त्यालाच आपण काय म्हणतो? फ्लुइड स्टॅटिक्स. नेक्स्ट आहे फ्लुइड कायनेमॅटिक्स. द स्टडी ऑफ फ्लुइड्स इन मोशन वेअर द प्रेशर फोर्सेस आर नॉट कन्सिडर्ड इज कॉल्ड ॲज फ्लुइड कायनेमॅटिक्स. ओके, फॉर एक्झाम्पल ॲटमॉस्फिअर, वेव्ज ऑन अ लेक एक्सेट्रा. जसं की एखाद्या फ्लुइडमध्ये, एखाद्या मोशनमधलं जर फ्लुइड असेल तर त्या मोशनमधल्या फ्लुइडवर जर आपण प्रेशर फोर्सेस इग्नोर करून जर स्टडी करत असेल तर अशा केसेसला आपण फ्लुइड कायनेमॅटिक्स म्हणतो. आणि लास्ट आहे फ्लुइड डायनॅमिक्स. सो द स्टडी ऑफ फ्लुइड्स इन मोशन वेअर प्रेशर फोर्सेस आर कन्सिडर्ड इज कॉल्ड ॲज फ्लुइड डायनॅमिक्स. फॉर एक्झाम्पल, पाईप फ्लो, फ्लुइड डिस्चार्ज बाय द पंप. सो this is the general classification of fluid mechanics. सो या सेशनमध्ये आपण फ्लुइड मेकॅनिक्सच्या बेसिक गोष्टींबद्दल डिस्कस केलं, जसं की स्टेट्स ऑफ मॅटर काय आहेत, सॉलिड काय आहे, लिक्विड काय आहे, गॅसेस काय आहेत, फ्लुइड कोणाला म्हणतो आणि फ्लुइड मेकॅनिक्सचं जे क्लासिफिकेशन आहे ह्याच्याबद्दल आपण डिस्कस केलेलं आहे. सो या सेशनमध्ये आपण इतकंच बघणार होतो. जर तुम्हाला काही डाऊट्स असतील तर तुम्ही या नंबरला कधीही कॉन्टॅक्ट करू शकता. थँक्यू.